ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਚਾਏ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ जी। हम हिंदू नहीं। भाग 6वां। उपसरलेख मूर्ति पूजा। प्यारे हिंदू भाई, आपदे मत विच मूर्ति पूजा प्रधान है, पर सिख धर्म विच इस दा निषेध किया गया। हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कहया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथरले पूजै मुग्ध गवार। ओ जां आप डुबे तुम कहाँ तारनहार। वार बिहागड़ा महला पहला पन्ना 556। घर मैं ठाकुर नदर न आवै, गल मैं पाहन लै लटकावै। भरमे भूला साकत फिरता, नीर बिरूलै खप खप मरता। रहाओ जिस पाहन कहो ठाकुर कहता, ओ पाहन लै उस को डुबता। गुनाहगार लूण हरामी, पाहन नाव न पार गिरामी। गुर मेल नानक ठाकुर जाता, जाल थल महिल पूर्ण विधाता। सूही महला 5वां पन्ना 739। जो पाथर कहो कहते देव, ताकि बिरथा होवै सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी घाल जाई जाए। ठाकुर हमरा साध बुलंता, सर्व जियां कऊ प्रभ दान देता। रहाव ना पाथर बोलै ना किछ दे, फोकट कर्म निफल है सेव। भैरों महला 5वां पन्ना 1160। घर नारायण सभा नाल, पूज करे रखै नवाल। कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए, पैरी पै पै बहुत मनाए। माणुआ मंग मंग पहनै खाए, अंधी कमी अंध सजाए। वार सारंग महला पहला पन्ना 1240। कहाँ भयो जो अत हित चित कर, बहुविध सिला पुजाई। पान थक्यो पाहन कह परसत, कछ कर सिद्ध न आई। अच्छित धूप दीप अर्पित है, पाहन कछु न खे है। तामै कहाँ सिद्ध है रे जड़, तो कछु बर दे है। जो जी होत देत कछ तुहें, कर मन बच कर्म विचार। केवल एक शरण स्वामी बिन, यौ न कतै उधार। शब्द हजारे पातशाही 10वीं। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा में, कहू पछा को शीस निवायो। कऊ बतान को पूजत हैं पस, कऊ मृतान को पूजन धायो। कूर क्रिया उर्द्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। सुधा सवैये अकाल उस्तत। ताहिं पछानत है ना महापश, जा को प्रताप तिहूं पुर माही। पूजत हैं परमेश्वर कै, जे कै परसै परलोक पराही। पाप करो परमारथ कै, जे पापन ते अत पाप लजाही। पाए परो परमेश्वर के जड़, पाहन मैं परमेश्वर नाही। विचित्र नाटक अध्याय पहला। काहे को पूजत पाहन को, कछ पाहन मैं परमेश्वर नाही। ताहि को पूज प्रभु कर कै, जे पूजत ही अग ओग मिटाही। आद व्याध के बंधन जेतक, नाम के लेद सबै छुट जाही। ताही को ध्यान प्रमाण सदा, इन फोकट धर्म करे फल नाही। फोकट भरम भयो फलहीन, जो पूज सिला जुग कोट गवाई। सिद्ध कहाँ सिल के परसे, बल वृद्ध घटी नव निध न पाई। आज ही आज समो जो बित्यो, न काज सरयो कछ लाज न आई। श्री भगवंत भजो ना अरे जड़, ऐसे ही ऐस सो बैस गवाई। 33 सवैये पातशाही 10वीं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पहाड़ी राजा नाल विरोध ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
मैरम कोश्तनम कोह्यं बोत पैरस्त क्यों बोत पैरस्तैन मन बोत शिकैस्त। ज़फरनामा हकायत पहली पातशाही 10वीं। दाबिस्तान मज़ाहब विच लिखिया है, नानक पंथी जो गुरु दे सिख हैन ਉਹ ਬੁੱਤ ਔਰ ਬੁੱਤਖਾਨਿਆਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨੇ ਅਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕਾ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ ਆਸਾ ਧੰਨਾ ਪੰਨਾ 488 ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਅਰ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿਕ ਕਈ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਜਾਈ, ਕਿਸ ਹਉ ਪੂਜੋ ਦੂਜਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜਾ ਪਾਥਰ ਧਰਿਐ ਪਾਉ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਗੂਜਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਨਾ 525। ਜਹਾਂ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ, ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਰ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ। ਬਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੰਨਾ 1195। ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੰਗਾ ਪੂਜਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੂਜਨ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਦ ਕਿਤਨਾ ਅਨਿਆਂ ਔਰ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਆਪ ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ 6ਵਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ। ਆਪ ਗਾਇਤਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਉਸਤਤ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਅੰਗਨਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਪਿੱਤਰ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧਿਆ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ ਇਹਾ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੈ, ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ, ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੈ ਮਨਮੁਖੀ, ਜੀਉ ਨ ਟਕੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਨਾ 553। ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰੈ ਗਾਇਤਰੀ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਨਾ 603। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾਵਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਗੁਰਮੰਤ ਜਪਾਇਆ। ਰਾਤ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 26। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਰਪਣ ਗਾਇਤਰੀ ਵੱਲ ਚਿਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਪਸਰਲੇਖ 7ਵਾਂ। ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ। ਆਪ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਜਾ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਥਵਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਣੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰੇ। ਲਘੂ ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 5। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਗੁਰਵਾਕ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰਖੀਐ, ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਮ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਰ ਤ੍ਰਿਯ ਪਾਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ, ਤਿਨ ਸੂਤਕ ਨਾਹਿ। ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 472। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਦੂਜਾ ਭਾਉ, ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਆਵੋ ਜਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਕ ਕਬੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਆਕਾਰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸੂਤਕ ਅਗਨ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਮਾਏ, ਸੂਤਕ ਭੋਜਨ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੂਤਕ ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਸੂਤਕ ਜਾਏ, ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 229। ਜਲ ਮੈਂ ਸੂਤਕ ਥਲ ਮੈਂ ਸੂਤਕ, ਨਾ ਜਲ ਮੈਂ ਸੂਤਕ ਥਲ ਮੈਂ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ। ਸੂਤਕ ਓਪਤ ਹੋਈ, ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ। ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਗੋਈ। ਕੌਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵੀਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ। ਸੂਤਕ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਹੋਈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕ ਲਾਗੈ। ਸੂਤਕ ਪਰੈ ਰਸੋਈ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੂਤਕ ਤਿਨੈ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ, ਪੰਨਾ 331। ਉਪਸਰਲੇਖ ਚੌਂਕਾਕਾਰ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ।
ਆਪ ਚੌਂਕਾਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਸਤਰਾਂ ਸਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਚੌਂਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਘੂ ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 5। ਉਮਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 2 ਸਤਰ 52। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 3 ਸਤਰ 237। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਏ। ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਲਘੂ ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 5। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 5। ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਰਖਤ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਛੋਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਲਘੂ ਅਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 5। ਲਸਣ, ਗਾਜਰ, ਗੱਠਾ, ਖੁੰਭ ਔਰ ਰੇਹ ਭਾਵ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠੀਨ ਔਰ ਰੂਹੂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖਾਵੇ, ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸੇ, ਗੋ, ਕਛੂ, ਸਾਹਾ ਔਰ ਊਂਟ ਬਿਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖਾਵੇ ਇਤਿਆਦਿ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 5 ਸਤਰ 5 ਤੋਂ 41। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੇ ਔਰ ਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ। ਦੇ ਕਾ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੈ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਭਿਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ। ਤਨ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 472। ਝੂਠੇ ਚੌਂਕਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਝੂਠੇ ਚੌਂਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 1090। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਸੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਸੰਯਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ। ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ, ਨਾਨਕ ਆਗੈ ਉੱਤਮ ਸੇਈ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇਹੀ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 91। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੂਤਕ ਜਗ ਛੋਤ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 413। ਕਉ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਠਾਉ। ਕਉ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਠਾਉ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹਉ ਭੋਜਨ ਖਾਉ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਰ ਝੂਠਾ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਪੰਨਾ 1195। लंगर में ना गोहा बाले, ना गोहे का चौंका देवे। रहतनामा भाई
ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ। ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਇਕ ਦੇਗ ਆਹਾਰਾ, ਇਕ ਸਮ ਸੇਵਹਿ ਧਰ ਉਰ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਰਾਸ ਪਹਿਲੀ ਅੰਸ਼ੂ 43। प्रसाद जब त्यार होए एक जगह अच्छी बनाए कै, शतरंजी कंबल लोई किछ होर कपड़ा होवै बिछाए, तिस पर बैठ के कपड़िया नाल छके। चौंके का भरम ना करे, खाना पीना पवित्र है ते तून रिजक संभाए। उस वक्त ध्यान परम गुरु का करे, जो कोई उस वेले तलबदार आवै तां उसनू आदर कर खिलावै, खुशी लेवै। खटकर्मी जो कहते हैं कि अमुका अन्न खाइए अमुका ना खाइए, सो सब भरम है। अन्न सब पवित्र है, एक ये खाने वाला अपवित्र है। जो अपनी देही माफक होवे सो खाए, पर गुरु तो वेमुख और अहंकारी दा अन्न ना खाए। प्रेम सुमार्ग। दबस्तान ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੱਲ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਆ, ਦਸਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ, ਉਹ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 16। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੇ। ਉਪਸਿਰਲੇਖ 9ਵਾਂ ਬ੍ਰਤ। ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖਣੇ ਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਏ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਥੀਜੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 905। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ। ਗੌੜੀ ਥਿਤੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 299। ਵਰਤ ਨਾ ਰਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਮਦਾਨਾ, ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ। ਭੈਰੋਂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 1136। ਨੌਮੀ ਨੇਮ ਸੱਚ ਜੇ ਕਰੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਚਰੈ। ਦਸਵੀਂ ਦਸੇ ਦੁਆਰ ਜੇ ਠਾਕੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਦੁਆਦਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤ ਕਰ ਰਾਖੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਐਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀਜੈ ਪਾਂਡੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 1245। ਛੋਡਾਂ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਜਗ ਮੈਂ ਬਗਤੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੈ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ। ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੈ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ। ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਪੰਨਾ 873। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਤ ਨਰਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲੋਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋਂ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਭੈਰੋਂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 1136। ਆਦਿਤ ਓ ਸੋਮ ਭੌਮ
ਬੁਧੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀ ਸਾਤੋਂ ਵਾਰ ਬਾਂਟ ਲੀਨ ਹੈ। ਥਿਤ ਪਖ मास रुत लोगुन में लोगाचार। एक एकंकार को न कोऊ दिन दीन है। जन्म अष्टमी राम नवमी एकादशी भई। द्वादशी चतुर्दशी जन्म एकीन है। प्रजा उपार्जन को ना को पावै दिन। अजोनी जन्म दिन कहो कैसे चीन है। जहाँ को नाम है अजोनी कैसे कै जन्म लेत। कहाँ जान व्रत जन्मा अष्टमी को कीनो है। जहाँ को जग जीवन अकाल अविनाशी नाम। कैसो केशो कैसो कैसो के बदक मारियो अपजस लीनो है। निर्मल निर्दोष मोख पद जाके नाम होत। गोपीनाथ कैसे होए बिरह दुख दीनो है। पाहन की प्रतिमा को अंध कंध है पुजारी। अंतर ज्ञान मत ज्ञान गुरहीनो है। कवित भाई गुरदास। पूजा वर्त उपारणे वर शराब। शिव शक्त लवेरे साध संगत गुर शब्द विण। थाओ न पायन भले कलेरे भले भलेरे। पूजा वर्त पारणे वर शराप। शिव शक्त लवेरे साध संगत गुर शब्द विण। थाओ न पायन भले भलेरे। भाई गुरदास वार 5। गुरु का सिख एकादशी आदਿਕ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਕਰ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜਿਹਵਾ ਕਰ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪੈਰਾਂ ਕਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ। ਵਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਥਾ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਦਿਨ ਆਵਾ। ਨਗਰ ਸਗਰ ਨਰ ਵਰਤ ਰਖਾਵਾ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪੁਰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਠਾਕੁਰ ਵਰਤ ਰੱਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਤੇ ਸਭ ਚਲ ਜਾਵੋ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸ਼ ਕੋ ਪਾਵੋ। ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰਤ ਉਪਾਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਕੀਨਸ ਨਰ ਸਭਹੂ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਨੀ ਤਬਹੂ। ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਕੀਨ ਨਾ ਮੰਦਰ ਗਇਓ। ਨਹਿ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕਯੋ। ਨਿਕਟ ਜੇ ਨਰ ਪੇਖ ਕਰ ਤਿਸ ਚਾਲੀ। ਬੂਝਿਓ ਵਰਤ ਨ ਕੀਨਸ ਕਾਲੀ। ਆਜ ਨਾ ਗਮਨਿਓ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਨਹਿ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਸਕਾਰੇ। ਸੁਨ ਸਭ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ। ਮਧੁਰ ਬਾਗ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਪੁਰਖ ਜਾਗ ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੋ। ਜੋ ਬੋਲਾ ਸੁਖ ਦੇਤ ਕਨੇਰੋ। ਪਾਹਨ ਜੜ ਕੀ ਸੇਵਾ ਬਾਦ। ਖਾਏ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨ ਅਹਲਾਦ। ਤੁਮ ਕਥ ਕਥ ਤੁਮ ਕਥ ਕਥ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰਨ ਨਹੰ ਪਰਹਰੋ। हमरे गुर के सिख हैं जेई। अल्प आहार वर्त नित सेई। काम क्रोध को संयम सदा। प्रभ सिमरन मैं लाग्यो हृदा। इत्यादिक सुन कै नर सारे। हसैं परस पर तर्क उचारे। बिदत बातपुर मैं भाई सारे। महपालक डिग जाए उचारे। एक विदेशी नरपुर आयो। हिंद जन्म और धर्म न पायो। सालग्राम तर्क करंता। कह पाथर व्रत नहीं धरंता। इत्यादिक नृप सुन कै क्रोधा। कहो बुलावो कया तिस बोधा। एक नर आए हकायो ताही। लेकर संग गयो नृप पाही। पेख महपालक रिस कर कह। ओ नर कौन देश तू रह। किस गुर ने तो कहो उपदेशा। कौन धर्म को धार्यो बेशा। सुन कै तब कल्याणा भाई। कही गाथ नृप के अगुवाई। श्री नानक जग विदित बिलासा। तिन गादी ऊपर इस काला। श्री नानक जग विदित बिसाला। तिन गादी ऊपर इस काला।
ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਆ ਗਾਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।